Praise God. Very good morning to one and all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. I would like to welcome you to the Sunday sermon. And you all know pretty well the importance of worshiping on Sunday. Sunday is like we are celebrating a week in and week out. And we remember the resurrection of Christ Jesus, the anointed one of the Lord, and He who is our Redeemer. So when we are gathering together on the Sunday, the Lord's Day, we are expressing our love unto the Lord. We are expressing the love that we have toward God in our hearts. And it is not a religious activity, but we are acknowledging the deity of the Lord Jesus Christ. For many people, worshiping is an emotion because there are a lot of glimmering lights, showering the lights upon the audience, and there will be a lot of music, and this music will make people emotional. But what we are to remember as children of God when we gather to worship Him is to recognize the deity of our Lord, and we have to worship Him in spirit and in truth. So as we are gathering today to worship the Lord and to meditate His word, let us all enjoy the presence of the Holy Spirit by looking into the scriptures. We are meditating from the book of Revelation for quite a few weeks, and we are in the second chapter of Revelation. Lord Jesus Christ asked Apostle John to write to the 7 churches in the Asia Minor, and we have already meditated the letter that is written to the church at Ephesus, and we are now progressing with the letter to the church at Smyrna. So as we are going to meditate the word of God, let us ask the guidance of the Holy Spirit to lead us and help us to understand what He is teaching unto us this morning from the scriptures. Let us pray. Varshuddhuda ma priya Prabhuva ma rakshaka, ninna nedu nirantaramu ఏకరీతిగా ఉన్నవాడు తండ్రి, మమ్మలను మీ రెక్కల చాటున కాపాడి భద్రపరిచి ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఒక నెల మమ్మలను భద్రపరిచి కాపాడారు ప్రభువా. సెకండ్ మంత్లోనికి మమ్మలను తీసుకొని వచ్చారు. ఈ ఫస్ట్ సండే ఆఫ్ ఫిబ్రవరి మేము సంఘంగా కూడుకొని మీ మాటలను ధ్యానించే భాగ్యమును అనుగ్రహించినందుకు వందనములు చెల్లించుచు, స్మరణ సంఘమునకు రాస్తున్న ఈ పత్రిక ద్వారా మాతో మీరు ఏమి మాట్లాడనై ఉన్నారో మేమందరము కూడా వినగలుగుటకు, గ్రహింపగలిగినటువంటి హృదయం, వినగలిగిన చెవులు అనుగ్రహించి దీనిని మేము వినడమే కాకుండా మా జీవితములలో అన్వయించుకొనుటకు, మా జీవితములకు అన్వయించుకొనుటకు help us that we will apply this word unto our lives in our daily activities, Lord. We ask these things in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. I would like to welcome you once again to the meditation of the book of Revelation, and we all know pretty well that we are meditating on the second letter that is written to the church at Smyrna. స్మరణలో ఉన్న సంఘపు దూతకు యేసు క్రీస్తు ప్రభువు హ్యూమన్ ఆథర్ అయిన అపోస్టల్ జాన్ని ఈ లెటర్ వ్రాయమని చెప్పారు. ఈ లెటర్లో he is
he is specifically using a few vocabulary, కొన్ని మాటలను ఆయన ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకు అంటే ఈ సంఘం అత్యంత శోధనను, or what we can say, it is suffering a lot, suffering persecution. కాబట్టి హింసించబడుతున్న సంఘమునకు దేవుడు ఆయన ఒక నిరీక్షణను అనుగ్రహించాలని, ధైర్యాన్ని అనుగ్రహించాలని, బలమును అనుగ్రహించాలని ఆయన తన యొక్క ఇంట్రడక్షన్లో నేను మొదటి వాడను, కడపటి వాడను అని అంటున్నాడు. దిస్ నాలెడ్జ్ విల్ హెల్ప్ స్మర్నా withstand, or what we can say, endure persecution. ధైర్యంగా హింసను ఎదుర్కొనుటకు దోహదపడుతుంది. He is the first because he established the church, and the church is being built on the cornerstone called Jesus Christ, and he himself is the foundation of the church. కనుక 7 నక్షత్రముల మధ్యను సంచరించువాడు, 7 నక్షత్రములను తన కుడి చేత పట్టుకొని 7 స్తంభముల మధ్య సంచరించువాడు అని ఎఫెసీ సంఘమునకు చెప్పినట్లుగానే మొదటి వాడను, కడపటి వాడను అయ్యుండి మృతుడై మరలా బ్రతికిన వాడు చెప్పు సంగతులేవనగా అంటున్నాడు. హీ ఈస్ ద ఫస్ట్, మొదటి వాడు. And he is also going to be the last. ఆయనే కడపటి వాడై ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఒకానొక దినమున యేసుక్రీస్తు ప్రభువే ఆయన న్యాయాధిపతిగా వస్తారు. ఆయన ఎదుట ప్రతి మానవుడు కూడా ఎదురుగా నిలిచి ఆయన యొక్క జడ్జ్మెంట్ సీట్ ముందు వారు ఆయన ఇచ్చేటువంటి ఆ రివార్డ్స్ తప్పక వారు దే హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. కాబట్టి ఆయన తీర్పు తీర్చడానికి రాబోతూ ఉన్నారు. ఆయన న్యాయపీఠం ఎదుట నిలవవలసి ఉంటుంది. ఎవరు ఈ స్మరణ సంఘాన్ని హింసిస్తున్నారో వారు కూడా they should also fall in before the Lord Jesus Christ, who is the judge of all the world, and he will be giving the rewards to all the people according to their deeds. వాని క్రియల చొప్పున ప్రతి వానికి జీతం ఇచ్చుటకు ఆయన రెండవ రాకడలో రాబోతున్నారు అని ఈ సంఘమునకు తెలియజేస్తూ ధైర్యపరుస్తూ ఉన్నారు. ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరు కూడా మృతులైన తరువాత తిరిగి బ్రతకడం అనేది లేదు. కానీ క్రీస్తు ప్రభువు మాత్రమే మృతుడై మరలా పునరుద్ధానంలో తిరిగి లేచారు. ఈవెన్ డెత్ కుడ్ నాట్ హోల్డ్ హిమ్. ఆయనను మరణము ఏమాత్రమును కూడా అది విత్హెల్డ్ చేయలేకపోయింది. సమాధి ఆయనను విత్హెల్డ్ చేయలేకపోయింది. ఆయన తిరిగి లేచి మనలను ఆయన యొక్క మహిమలో తీసుకొని వెళ్ళడానికి రెండవ రాకడలో రాబోతూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఎవరైతే ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారు చనిపోయినా కూడా బ్రతుకుతారు అని యోహాను సువార్త 11:25లో చెప్పారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live అని చెప్తూ ఉన్నాడు. కనుక మరణం యొక్క బలం గలవానిని మరణం ద్వారా నశింప చేయుటకు ఆయన రక్తమాంసములలో పాలివాడయ్యాడు అని అపోస్తలుడు పౌలు హెబ్రీయులకు రాస్తూ 2:14లో తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. కనుక మనందరం కూడా ఈ శ్రమలను సహించాలి అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి డూ నాట్ ఫియర్ పర్సిక్యూషన్. మృతుడై తిరిగి మరలా బ్రతికిన వాడు చెప్పు సంగతులేవనగా, నీ శ్రమను నీ దరిద్రతను నేనెరుగుదును, నీ శ్రమను నీ దరిద్రతను నేనెరుగుదును అని అంటున్నాడు. చాలాసార్లు మనకు శ్రమలు వచ్చినప్పుడు we will be doubting the presence of the Lord or the very existence of the Lord, whether he is with us or he is watching us or not.
ఇలాగా అసలు దేవుడు ఏమైపోయాడు అనే ఆలోచన, తర్వాత సంశయము ఖచ్చితంగా వస్తుంది. కాబట్టి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. ఆయన సమస్తమును చూస్తున్నవాడు. ఆయన మనం పొందుచున్న శ్రమను కూడా ఎరిగి ఉన్నాడు. నీ శ్రమను దరిద్రతను నేను ఎరిగి ఉన్నాను అని అంటున్నాడు. ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నటువంటి వాక్య భాగం 9వ వచనము, అనగా ప్రకటన గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 9వ వచనంలోని మొదటి భాగం నుంచి ధ్యానం చేయబోతూ ఉన్నాము. దీనిలో మనం చూసేది అసలు శ్రమకు దరిద్రతకు మధ్యన వ్యత్యాసం అంటూ ఏమైనా ఉందా? ఒక విశ్వాసి, పేదవాడైన విశ్వాసి ధనవంతునిగా ఏ విధంగా అవ్వగలుగుతాడు? How can we use this principle to encourage people who are facing hardships in their lives? వారి యొక్క జీవితములలో శ్రమలు అనుభవించుచున్నవారు, తర్వాత ఈ ఫైనాన్షియల్ హార్డ్షిప్స్ చాలాసార్లు కాదు, ప్రతిసారి కూడా ఈ దైవవాక్యము బోధించుచున్నప్పుడు బోధించేటువంటి వారు చెప్పేది ఏంటంటే, దేవుడు మీకు అన్ని విషయాలలో మీకు ఉన్నతమైన స్థానాన్ని అనుగ్రహించబోతున్నాడు. మీకు ఏ లోటు కూడా ఉండదు. యు విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఫైనాన్షియల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ మీకు ఉండవు. కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరకు రండి అని బోధించుచు ఉన్నప్పుడు హౌ కెన్ వి అండర్స్టాండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టీచింగ్? కాబట్టి ఇది అసలు నిజమా కాదా అనే దానిని మనం ధ్యానం చేయబోతూ ఉన్నాము. ఆ తర్వాత యూదులమని చెప్పుకొనుచు యూదులు కాని వారు ఎవరు, అనగా సాతాను సమాజం అనగా ఏంటి? How does it contrast with the fact that believers are a temple of the Holy Ghost? పరిశుద్ధాత్మకు మనము ఆలయముగా ఉన్నాము అని అపోస్తలుడు పౌలు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు కనుక కదా. సో మనకును సాతాను సమాజమునకును మధ్యన ఉన్న కాంట్రాస్ట్ ఏంటి? అండ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ టు ద చర్చ్ ఎట్ స్మరణలో సంఘమునకు జరగబోయేది ఏంటి? ప్రస్తుతమున్న ఈ సార్వత్రిక సంఘమునకు జరగబోయేటువంటి విషయం ఏంటి? శ్రమలను ఎదుర్కొంటున్న వారిని మనం ఏ విధంగా ప్రోత్సహించగలం? తర్వాత అపవాది కొందరిని చెరలో వేయించబోతున్నాడు అని స్మరణ సంఘానికి యేసు ప్రభువు ఈ ఉత్తరం ద్వారా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. వీరిని చెరలో వేయించడానికి గల కారణం ఏంటి? సాతాను యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అనే విషయాలను మనం చూడబోతూ ఉన్నాము. నేను నీ శ్రమను దరిద్రతను ఎరుగుదును అని అంటున్నాడు. ఐ నో అని అంటే he wants to encourage all the saints at Smyrna who are facing persecution. కనుక మనం అనుకుంటాము, we may be doubting the Lord. 121 సామ్లో 121వ కీర్తనలో యెహోవాయే నిన్ను కాపాడువాడు అని ఇక్కడ మనం చదువుకుంటాం కదా. 121 సామ్లో 5వ వచనంలో 4వ వచనం, ఇశ్రాయేలును కాపాడువాడు కునుకడు నిద్రపోడు, యెహోవాయే నిన్ను కాపాడువాడు, నీ కుడి ప్రక్కను యెహోవా నీకు నీడగా ఉండును, పగలు ఎండ దెబ్బ అయినను రాత్రి వెన్నెల దెబ్బ అయినను నీకు తగలదు, ఏ అపాయము రాకుండా యెహోవా నిన్ను కాపాడును, ఆయన నీ ప్రాణమును కాపాడును అని అంటున్నాడు కదా. మరి అలాంటప్పుడు మనం ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ఈ పర్సిక్యూషన్ ఏంటి? ఈ శ్రమలేంటి? ఈ కష్టాలేంటి? ఈ బాధలేంటి? ఎందుకు మనం ఇటువంటి పేదరికంలో ఉండవలసి వస్తుంది? క్రైస్తవులు అనేవారికి అనేకమైనటువంటి హింసలు కలుగుతూ ఉన్నాయి. అందరూ కూడా మనలను దూషిస్తూ ఉన్నారు, నిందిస్తూ ఉన్నారు, హింసిస్తూ ఉన్నారు, హింసించడానికి సిద్ధమవుతూ ఉన్నారు. ఈ విధంగా క్రైస్తవుల యొక్క హక్కులన్నింటినీ కూడా కాళ్ళ రాసేస్తూ ఉన్నారు, అనగద్రొక్కేస్తూ ఉన్నారు. డౌన్ ట్రోడెన్ క్రిస్టియన్స్ అందరూ మారిపోతూ ఉన్నారు. అలాంటప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అని మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాం.
అయితే ఆయన నమ్మదగిన వాడు. ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఈజ్ హిస్ నేమ్. ఆయన సృజించిన ఆకాశమును మనం చూచినప్పుడు ఆయన యొక్క విశ్వాస్యత ఏంటి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఆయన మనలను చేసిన విధమును చూచినప్పుడు మనకు భయము ఆశ్చర్యమును కలుగుచున్నవి అని కీర్తనకారుడు చెప్తూ ఉన్నాడు కదా. సో హీ హ్యాస్ సో ఫియర్ఫుల్లీ అండ్ వండర్ఫుల్లీ మేడ్ us, and he has made the universe in a unique way that when we look at it we will be so very much surprised by the knowledge, by the wisdom of God. కాబట్టి అటువంటి గొప్ప దేవుడు మనలను చేయి విడిచి పెట్టేశాడా అనే డౌట్ మనకు చాలాసార్లు వస్తుంది. అపోస్తలుడు పౌలు అంటున్నాడు, ఆయన రోమీయులకు రాస్తున్నప్పుడు 8వ అధ్యాయంలో 35వ వచనంలో అంటున్నాడు, క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనలను ఎడబాపేవాడెవడు అని అంటున్నాడు. క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనలను ఎడబాపువాడు ఎవడు? శ్రమ అయినను, బాధ అయినను, హింస అయినను, కరువు అయినను, వస్త్రహీనత అయినను, ఉపద్రవమైనను, ఖడ్గమైనను మనలను ఎడబాపునా అని అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఎవ్వరు కూడా మనలను క్రీస్తు ప్రేమ నుండి ఎడబాపనేరరు అని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను అని 39వ వచనంలో చెప్తూ ఉన్నాడు. కనుక ట్రిబ్యులేషన్, డిస్ట్రెస్, పర్సిక్యూషన్, ఫ్యామిన్, nakedness, danger, sword, or anything may come against us, but it cannot separate us from the love of Christ అని మనందరం కూడా జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి అని ఈ ఉదయకాలమందు మనకు దేవుడు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు. మనం శ్రమ పొందుతున్నామని, మనం పావర్టీలో ఉన్నామని ఆయనకు తెలుసు. అయినప్పటికీ కూడా మనం ధనవంతులమే అని అంటున్నాడు. అయినను నీవు ధనవంతుడవే అని అంటున్నాడు. ఎందుకు అంటే లాస్ట్ వీక్ మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు మార్చిదమ్ ఆఫ్ పాలికార్ప్ని గురించి చదువుకున్నాము. ఈ పాలికార్పు ఎవరంటే అపోస్తలుడు జాన్కి మంచి ఫ్రెండ్. స్మరణలో ఉన్న సంఘమునకు ఆయన ఈ బిషప్గా ఉన్నాడు. 86 సంవత్సరాల వయసులో రోమన్ ప్రీకాన్సుల్ అనగా గవర్నర్ ఆఫ్ ద ప్రావిన్స్ ఆయనను he was dragged from the home, ఇంట్లో నుంచి ఈడ్చుకొని బయటకు తీసుకు వెళ్ళడానికి సోల్జర్స్ని పంపించి తనను ఫోర్స్ చేసి యేసు క్రీస్తు ప్రభువును నువ్వు డినై చేయాలి, తిరస్కరించాలి అని చెప్పాడు. ఈ గవర్నర్ అన్నాడు, రిప్రోచ్ క్రైస్ట్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ సెట్ యూ ఫ్రీ. నీవు యేసును దూషించినట్లయితే నేను నిన్ను ఫ్రీగా వదిలేస్తాను అని చెప్పాడు. పాలికార్ప్ అంటున్నాడు, ఆయన నా ఎడల ఏ తప్పిదము చేయలేదు. అలాంటప్పుడు మై సేవియర్ అండ్ మై లార్డ్ అండ్ మై కింగ్, హౌ కెన్ ఐ రిప్రోచ్ హిమ్? నేను ఏ విధంగా ఆయనను దూషిస్తాను, ఏ విధంగా ఆయనను తిరస్కరిస్తాను అని ప్రశ్నించాడు. అప్పుడు గవర్నర్ అంటున్నాడు, బెదిరిస్తూ ఉన్నాడు, చూడు చాలా క్రూర మృగాలు ఉన్నాయి, ఆ క్రూర మృగాలకు నిన్ను ఆహారంగా వేసేస్తాను అని చెప్పాడు. అంటే ఐఎమ్ నాట్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ దీస్ వైల్డ్ యానిమల్స్, లెట్ కాల్ దెమ్ అని చెప్తూ ఉన్నాడు. అయితే నీవు క్రూర మృగాలకు కూడా భయపడవా? నిన్ను నేను అగ్నికి ఆహుతి చేసేస్తాను అని చెప్పాడు. అప్పుడు అంటున్నాడు పాలికార్ప్, మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ 1 hour ఫర్ ద ఫైర్ టు కన్జ్యూమ్ మీ. ఈ అగ్ని నన్ను ఆహుతి చేయడానికి, బూడిదిగా మార్చడానికి 1 గంట సమయం పట్టవచ్చేమో, కానీ యూ హ్యావ్ టు బీ అవేర్ ఆఫ్ ద ఫైర్ ఆఫ్ ద హెల్. నిత్యాగ్ని గుండమును ఒక నిత్యాగ్ని గుండమును దేవునికి వ్యతిరేకమైన వారి కోసం ఏర్పరిచి ఉంచాడు. ఆ పనిష్మెంట్ ఎవరికి అనంటే ఎవరైతే ఆయనను అంగీకరించరో వారికి ఈ నిత్యాగ్ని గుండంలో పడవేస్తారు. దానికి మీరు భయపడండి, నేను మాత్రం ఈ అగ్నికి భయపడను అని చెప్పేశాడు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రత్యక్ష సాక్షుల కథనం ప్రకారం
ఆయనను ఎప్పుడైతే నిప్పంటించారో ఆ అగ్ని ఒక ఆర్చ్ లాగా పాలికార్ప్ చుట్టూ మండుచు ఉంది, కానీ అగ్ని మాత్రం ఆయనను ఆహుతి చేయలేకపోయింది. అప్పుడు సోల్జర్స్ వెనక నుంచి వచ్చి ఒక సోడ్ని తీసుకొని ఆయనను స్టాబ్ చేసి పొడిచివేసి చంపేశారు. ఎందుకు అనంటే he refused to worship Caesar or the emperor, చక్రవర్తిని ఆరాధించను అని తిరస్కరించినందుకు గాను తనను ఖడ్గంతో పొడిచి చంపేశారు. he became a martyr for Christ. యేసు క్రీస్తు ప్రభువు కొరకు తాను హతసాక్షి అయ్యాడు. ఈ స్మరణ సంఘమునకు వస్తున్నటువంటి శ్రమలన్నింటినీ కూడా దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తూ వారికి చెప్తూ ఉన్నాడు, నీ శ్రమను నీ దరిద్రతను నేను ఎరుగుదును. డిడ్ంట్ హీ నో దట్ దే వర్ కిల్లింగ్ పాలికార్ప్ని ఈ విధంగా హింసించి చంపేస్తూ ఉంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభువు ఏం చేస్తున్నారు, ఆయన ఎందుకు అలౌ చేశారు అనేది చాలా మందికి ప్రశ్నగా ఉంటుంది. ప్రతిరోజు కూడా ప్రపంచంలో మనం చూస్తే మినిమం 13 క్రిస్టియన్స్ హతులైపోతూ ఉన్నారు, హతసాక్షులైపోతూ ఉన్నారు. అలాగే ప్రతి నెల చూస్తే 400 మంది క్రైస్తవులను హతమారుస్తూ ఉన్నారు. తర్వాత 772 రకాల హింసలు, 772 ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వయలెన్స్ అగేన్స్ట్ క్రిస్టియన్స్, కొట్టడము, దూషించడము, కిడ్నాప్ చేయడం, అరెస్ట్ చేయడం, మాలెస్ట్ చేయడం అనగా వారిని పాడు చేయటం, ఇవన్నీ కూడా ప్రతి నెల కూడా ప్రపంచంలో చాలా జరుగుతూ ఉన్నాయి. 214 సంఘాలు లేదంటే క్రిస్టియన్ ప్రాపర్టీస్ ప్రతి నెల కూడా అవి నాశనం చేయబడుతూ ఉన్నాయి. అలాగా మనం చూస్తున్నప్పుడు క్రైస్తవులను ఏ విధంగా హింసిస్తున్నారు, మనకు కూడా అనేక మంది ఫార్వర్డెడ్ మెసేజెస్ పంపిస్తూ ఉంటారు. అందులో క్రైస్తవుల యొక్క హింసలను గురించి వారు చెప్తూ ఉంటారు, వారి కొరకు ప్రార్థన చేయండి అని చెప్తూ ఉన్నారు. మన దేశంలో కూడా కొన్ని రాష్ట్రాలు, ఉత్తర భాగంలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతంలో కొన్ని రాష్ట్రాలకు మనం వెళ్ళినట్టయితే అక్కడ ప్రతిరోజు కూడా అనేకమైనటువంటి హింసా సంఘటనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మనం ఈ మధ్యనే ఒక రాష్ట్రం మొత్తమే బాధపడుతున్నట్టుగాను, అక్కడ పర్సిక్యూషన్ జరిగినట్టుగాను మనము వార్తలలో చూసాము. చాలా వరకు అవి బయటకు రానికుండా సప్రెస్ చేసి కొంతకాలం పాటు ఉంచగలిగారు, కానీ ఆ తర్వాత అది మీడియాలోనికి వచ్చేసింది. వీటన్నింటిని బట్టి మనం ఆ రాష్ట్రం కోసం ప్రార్థన చేయండి అని మనందరం కూడా చెప్పుకున్న సంగతి. నార్త్ కొరియాలోనూ ఇంకా కొన్ని దేశాలలో కనుక మనం చూసినట్టయితే అనేకమైన హింసా ఘటనలు, వారు దేవుని ఆరాధించడానికి ఏమాత్రమును కూడా అవకాశం లేని పరిస్థితులు ఉంటూ ఉన్నాయి. మన దేశంలో కూడా అనేకమైన రాష్ట్రాలలో ఇటువంటి పరిస్థితి ఉంది. నార్త్ కొరియాలో అయితే స్టూడెంట్స్ని టీచర్స్ ఇంటికి వెళ్ళి ఈ దాగుడు మూతలు ఆట ఆడతారు కదా, హైడ్ అండ్ సీక్ గేమ్ని ఆడమని చెప్పి, మీ ఇంట్లో కనుక బైబిల్ ఉంటే దానిని మీరు వెతికి పట్టుకోండి అని చెప్తారు. ఎవరింట్లోనైతే బైబిల్ దొరుకుతుందో, చిన్నపిల్లలకు తెలియదు కదా, వాళ్ళు వెళ్ళి వెతికి బైబిల్ ఉందని చెప్పి కనుక బయటకు తీసుకొని వస్తే ఆ పేరెంట్స్ని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టేస్తూ ఉంటారు. అలాగనే మన దేశంలో కూడా చూసినట్టయితే కొన్ని రాష్ట్రాలలో అక్కడ ఆరాధించుకోవడానికి దేవుణ్ణి ఏమాత్రము అవకాశం లేదు. మారుతున్న రాజకీయ పరిస్థితులను బట్టి మన దేశంలో కూడా హింసాత్మక సంఘటనలు అనేకములు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇంకా మన బ్యాక్ డ్రాప్లో చాలా వరకు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము, రిజర్వేషన్స్ క్రిస్టియన్స్కి క్యాన్సిల్ చేస్తామని, మీరు కనుక చర్చ్కి వెళ్తే మీకు గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ రావు అని, ఆ తర్వాత మనకు percentage of reservation if you are converted into Christianity you will lose the reservation అని కొన్ని వర్గాల వారికి చెప్పడము,
తర్వాత ఉద్యోగ అవకాశాలు. ఈ మధ్యన జరుగుతున్నది ఏంటంటే, ఎవరైతే ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రభుత్వానికి వెనక పనిచేస్తున్నటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, అది ఎవరికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి అని చెప్తే వారికి మాత్రమే ఉద్యోగాలు, క్రైస్తవులకు ఏమాత్రమును కూడా ఉద్యోగాలు ఇవ్వవద్దు అని చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ఇంకా వర్క్ ప్లేసెస్లోనికి వచ్చినప్పుడు క్రిస్టియన్స్ని చిన్న చూపు చూసేటువంటి వారు అనేక మంది ఉంటున్నారు. ఇదంతా కూడా దేవునికి తెలియదా అని అంటే, ఎస్ ఐ నో, నీ శ్రమను నీ దరిద్రతను నేను ఎరుగుదును అని అంటున్నాడు. ఇక్కడ నీవు ధనవంతుడవే అని అంటున్నాడు. అయినను నీవు ధనవంతుడవే. ఇంత గొప్ప సంఘటనలు, హింసలు జరుగుతూ ఉన్నా కూడా మనం ధనవంతులమే అని అంటున్నాడు. హీఈస్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఫిజికల్ వెల్త్. భౌతిక సంబంధమైన సంపదను గురించి దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడటం లేదు. ఆయన వాగ్దానం కూడా చేయడం లేదు. హీ ఈస్ నాట్ ప్రామిసింగ్ దట్ యు విల్ హ్యావ్ మెటీరియల్ వెల్త్, బట్ హీ ఈస్ ప్రామిసింగ్ ద స్పిరిచువల్ వెల్త్. ఆధ్యాత్మిక సంపద అనే సత్యాన్ని ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తోంది. కనుక కొన్నిసార్లు పర్సిక్యూషన్ మనకు సంబంధించినటువంటి వారి దగ్గర నుంచే వస్తూ ఉంటుంది. బయట నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ పర్సిక్యూషన్ ఒకటైతే, మన సొంత ప్రజల దగ్గర నుంచి వచ్చేటువంటి పర్సిక్యూషన్ కూడా చాలా వరకు దానికి సహాయపడుతూ గవర్నమెంట్స్కి సహాయపడుతుంది. కాబట్టి ఈ పర్సిక్యూషన్ విషయంలో మనందరం కూడా దేవుడి యొక్క వాగ్దానాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అయినను నీవు ధనవంతుడవే, అయినను నీవు ధనవంతుడవే అని అంటున్నాడు. అన్బిలీవింగ్ జ్యూస్ ఉన్నారు, వారే సాతాను సమాజపు వారి నుండి కలుగుచున్నటువంటి దూషణను నేను ఎరుగుదును అని ఈ దేవుడు మరి నెక్స్ట్ ఒక చర్చ్కి రాస్తూ, ఫిలదెల్ఫియా చర్చ్కి రాస్తూ 3వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో అంటూ ఉన్నాడు, యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబద్ధమాడు సాతాను సమాజపు వారిని రప్పించదను అని అంటున్నాడు. అంటే ఈ యూదులు కాకుండా యూదులమని అబద్ధమాడేటువంటి సాతాను సమాజం వారు, యూదులు కాక యూదులు అని చెప్పుకునేవారు, వీరిరువురు కూడా ఒకటే. ఇక్కడ మనకు 2 డిస్క్రిమినేషన్ ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తున్నాయి, కానీ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ద సేమ్. తాము యూదులమని చెప్పుకొనుచు యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారి వలన నీకు కలుగు దూషణ నేను ఎరుగుదును. దేర్ విల్ బి స్లాండర్. కొందరు మనలను దూషిస్తారు. ఇప్పుడు దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటించడానికి మన దేశంలో వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు అనేక మంది మనలను తిడుతూ, దూషిస్తూ, అనరాని మాటలను అంటూ ఉంటుంటే మనం వారిని ఎదిరించి వారికి బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకనంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువునే దూషించారు, ఆయననే హింసించారు. కాబట్టి యజమానుని కంటే దాసులు గొప్పవారు కారు కనుక మన యజమాని యేసుక్రీస్తు ప్రభువే ఈ లోకంలో జీవించుచున్నప్పుడు ఆయన దూషించబడ్డాడు, నిందించబడ్డాడు, హింసించబడ్డాడు. అలాగనే ఆయన మరణం కూడా పొందవలసి వచ్చింది. ఆయనను సిలువ మరణంనకు అప్పగించారు, ఆయనకు అన్యాయమైన తీర్పును తీర్చారు. కనుక మనం దీనిని తట్టుకున్నట్టయితే, తాలుకున్నట్టయితే, ఇఫ్ వి ఎండ్యూర్ persecution, the reward will be great. ఎందుకంటే we are not poor spiritually like these people who are slandering us. మనలను దూషించుచున్నటువంటి వారు they are in utter spiritual poverty. ఆత్మీయంగా వారు పేదలైనటువంటి వారు, అయితే మనం ఆత్మీయంగా ధనవంతులైనటువంటి వారు. కనుక ఈ సాతాను సమాజపు వారు అనేటువంటి వారు ఇక్కడ ఉన్నారు. యూదులు కాక యూదులము అని చెప్పుకునేటువంటి వారు ఇక్కడ ఉన్నారు. వారి యొక్క పని ఏంటంటే దూషించడమే వారి యొక్క పని. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం
39 నుంచి 41 వచనాలలో యేసు క్రీస్తు ప్రభువు యూదులతో మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆ సందర్భాన్ని చూస్తాము. జాన్ చాప్టర్ 8 వర్సెస్ 39 ఆన్వర్డ్స్. 39 అందుకు వారు, ఎవరు? యూదులమని చెప్పుకుంటూ యూదులు కానటువంటి వారు, అనగా అబ్రహాముకు కలిగినటువంటి విశ్వాసం ఉందే అటువంటి విశ్వాసం వారికి లేదు. కాబట్టి అబ్రహామును గురించి 15వ అధ్యాయంలో మనం చదువుకున్నట్టయితే జెనసిస్ చాప్టర్ 15 వర్స్ 6లో అబ్రహాంని గురించి రాయబడి ఉన్నటువంటి మాట ఏంటంటే, let us read it. అతడు యెహోవాను నమ్మెను, ఆయన అది అతనికి నీతిగా ఎంచెను. యెహోవాను నమ్మెను, అది అతనికి నీతిగా ఎంచెను అని, దేవుడు దానిని నీతిగా ఎంచారు అని రాయబడి ఉంది. కాబట్టి he reckoned it as righteousness toward Abraham. కానీ ఇప్పుడు ఈ అబ్రహాము సంతానం అని చెప్పుకుంటున్నటువంటి యూదులు ఉన్నారు. వారు ఆయనతో మా తండ్రి అబ్రహాము అనిది. యేసు ప్రభు ఏమంటున్నారు? మీరు అబ్రహాము పిల్లలైతే అబ్రహాము చేసిన క్రియలను చేస్తారు. దేవుని వలన వినిన సత్యమును మీతో చెప్పిన వాడనైన నన్ను మీరిప్పుడు చంప వెదుకుచున్నారే. అబ్రహాము అట్లు చేయలేదు, మీరు మీ తండ్రి క్రియలే చేయుచున్నారు, అనగా సాతాను క్రియలే చేస్తున్నారు. అప్పుడు అంటున్నారు వారు, మేము వ్యభిచారం వలన పుట్టిన వారం కాము, దేవుడొక్కడే మాకు తండ్రి అని చెప్పగా యేసు వారితో అంటున్నారు, దేవుడు మీ తండ్రి అయిన ఎడల మీరు నన్ను ప్రేమింతురు. నేను దేవుని యొద్ద నుండి బయలుదేరి వచ్చి ఉన్నాను, నా అంతట నేనే వచ్చి ఉండలేదు, ఆయనే నన్ను పంపించారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి అబద్ధములకు జనకుడైనటువంటి అపవాదిని అనుసరించేటువంటి వారు, ఆ సాతానుని అనుసరించేటువంటి వారు, యేసు ప్రభువుని చంపాలని అనుకుంటున్నటువంటి వారు యూదులు ఎలాగవుతారు? దే ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ అని రోమీయులకు రాస్తున్నప్పుడు 9వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో అపోస్తలుడు పౌలు ఏం చెప్తున్నాడంటే 9:6లో, అయితే దేవుని మాట తప్పిపోయినట్టు కాదు, ఇజ్రాయేలు సంబంధులందరూ ఇజ్రాయేలీయులు కారు, అబ్రహాము సంతానమైనంత మాత్రమున అందరూ పిల్లలు కారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అనగా శరీర సంబంధమైన పిల్లలు దేవుని పిల్లలు కారు అని 8వ వచనం చెప్తూ ఉంది. వాగ్దాన సంబంధమైన పిల్లలే దేవుని యొక్క సంతానంగా ఎంచబడతారు. దేవుని యొక్క పిల్లలంగా మనం ఉన్నామనంటే ఆత్మానుసారంగా నడిపించబడేటువంటి వారంగా మనము ఉంటాము అని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ యూదులు కాక ఏ యూదులమని చెప్పుకునేటువంటి వారు ఉన్నారు కదా. ఏంటి అసలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే, రోమన్ లా ప్రకారంగా వారి దేశంలో ఈ వెలుపలి మతాలు, అనగా రోమ్లో కానీ పుట్టినటువంటి మతాలు, మిగిలినటువంటి మతాలు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా చట్ట విరుద్ధమైనటువంటి మతాలుగా ఉన్నాయి. అయితే ఒక ఎక్సెప్షన్, ఒక మినహాయింపు ఉంది. అదేంటంటే యూదా మతానికి మాత్రం వారు మినహాయింపు ఇచ్చారు. ఓన్లీ జూడాయిజం మాత్రమే ఒక ఎగ్జెంప్టెడ్ రిలీజియన్గా ఉంది. కనుక ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే AD 70వ సంవత్సరం వరకు కూడా క్రైస్తవులందరూ కూడా యూదా మతంలో భాగమని, ఒక తెగ అని, దే ఆర్ అనదర్ సెక్ట్ ఆఫ్ జుడాయిజం అని వారిని పరిగణిస్తూ ఉండేటువంటి వారు. అయితే జుడాయిజం వాంటెడ్ టు సెపరేట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద క్రిస్టియన్స్. కాబట్టి వారు ఏం చేసేవారంటే క్రిస్టియానిటీకి మేము దూరం, దే ఆర్ డిఫరెంట్ అండ్ వీఆర్ డిఫరెంట్ అని క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి వారు చూస్తూ ఉండేటువంటి వారు. అయితే కొందరు ఏం చేసేవారంటే వారు ఈ జూడైజర్స్ ఉన్నారు కదా, వారితో కలిసిపోయి పర్సిక్యూషన్ని వారు తప్పించుకోవడానికి మేము యూదులము అని చెప్పుకునేటువంటి వారు.
ఈ దినాలలో కూడా చాలామంది క్రైస్తవులు మేము క్రైస్తవులం కాదు అన్నట్టుగా వారి యొక్క సర్టిఫికేట్స్లో రాయబడి ఉంటుంది. అఫీషియల్గా చూస్తేనేమో గవర్నమెంట్ దృష్టిలో వారు క్రైస్తవులు కారు, వారు వేరే మతమునకు చెందినటువంటి వారు. కానీ సంఘంలో చూస్తే వీరే మొదటి సీట్లలో కూర్చుంటూ ఉంటారు. కానీ వాట్ ఈస్ దిస్ డ్యూయల్ నేచర్? అసలు ఈ ద్వంద్వ నీతి ఏంటి అనేది ఆలోచన చేస్తే, అంటే మనం యథార్థవర్తనలుగా ఉండడం లేదనే కదా. యథార్థమైనటువంటి వారంగా ఉన్నట్టయితే మన సర్టిఫికేట్ కూడా క్రైస్తవులు అని చెప్పాలి, మన ప్రవర్తన కూడా క్రైస్తవులు అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. మనకు మెటీరియల్ బెనిఫిట్స్ని సంపాదించుకోవడానికి మేము క్రైస్తవులం కాదు అని సర్టిఫికేట్స్లో చెప్పించుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆయన ఇచ్చేటువంటి ఉద్యోగమును పొందుకొని, లేదంటే ఆ సర్టిఫికేట్ ద్వారా ఉద్యోగాన్ని పొందుకొని మనము దేవునే త్యజించేటువంటి వారిగా, తృణీకరించేటువంటి వారిగా సర్టిఫికేట్స్లో ఉంటూ సంఘమునకు వచ్చేటప్పటికి గొప్పవారిలాగా ఉంటూ ఉన్నాం. ఈ దొంగ సర్టిఫికేట్తో సంపాదించిన ఉద్యోగం ద్వారా వచ్చే జీతాన్ని మనము సంఘంలో దశమ భాగంగా ఇస్తున్నాము. ఇది ఎంతవరకు సమంజసం? మనం ఎక్కడున్నప్పటికీ కూడా వీఆర్ రిచ్ పీపుల్ అని చెప్తూ ఉన్నాడు. మీరు ధనవంతులే అని అంటున్నాడు. యు ఆర్ ఎ రిచ్ మ్యాన్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్. కాబట్టి మనకు ఈ సర్టిఫికేట్తో వచ్చిన ఉద్యోగం అవసరం లేదు అని ఎవరైతే తిరిగి ఇచ్చేయగలుగుతారో వారిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తారు తప్పకుండా. తర్వాత ఈ జూడియన్స్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా. ఒక ట్యాక్స్ని రోమన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉండేవారు. ఆ ట్యాక్స్ ఏంటంటే, ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ఎగ్జెంప్షన్, ఈ జూడయిజంకి మాత్రమే ఎగ్జెంప్షన్ ఉండేది కదా, మినహాయింపు ఉండేది కదా ఈ రోమన్ ఎంపైర్లో. కనుక వారికి ఒక ట్యాక్స్ ఉంటుంది, అది జూడియన్ ట్యాక్స్ అని ఉంటుంది. ఈ ఇంపీరియల్ కల్ట్ నుంచి ఎగ్జెంప్షన్ని పొందడానికి, అనగా చక్రవర్తి ఆరాధన నుంచి మినహాయింపు పొందడానికి ఈ జూడియన్ ట్యాక్స్ని కట్టవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ యూదులందరూ కూడా జూడియన్ ట్యాక్స్ని పే చేస్తూ ఉండేవారు. అయితే క్రైస్తవులైనటువంటి వారు ఈ ట్యాక్స్ని పే చేసేవారు కాదు. అక్కడ ఆ డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఈ క్రిస్టియన్స్ అనేవారు యూదా మతంలో ఒక తెగ అని చెప్తున్నప్పుడు వీరెందుకు ట్యాక్స్ పే చేయడం లేదు అని అంటే, వారికి చక్రవర్తి యొక్క ఆరాధన అవసరం లేదు, తర్వాత మేము క్రైస్తవులం కాదు అని చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. అందుకే కదా పర్సిక్యూషన్. ఇప్పుడు ఈ పాలికార్ప్ని చంపేయడానికి యూదులైనటువంటి వారే ప్లాట్ చేసి సబ్బాతు దినాన్న ఆ పాలికార్ప్ని కన్జ్యూమ్ చేయడానికి, లేదంటే తగలబెట్టడానికి కావలసిన ఫ్యూయల్ని ఈ జూడియన్సే గ్యాదర్ చేశారు అని చరిత్ర చెప్తోంది. యేసు ప్రభు అంటున్నారు, మీరు భయపడవద్దు అని అంటున్నాడు. నీవు పొందబోవు శ్రమలకు భయపడకము. డోంట్ ఫియర్. He knows the persecution. That is the reason why he is writing a personal letter in order to encourage them. God doesn't say, I will deliver you from persecution. ఈ హింస నుంచి నేను మిమ్మల్ని విడిపిస్తాను అని చెప్పడం లేదు. ఇంకా 10వ వచనంలో, ఇదిగో మీరు శోధింపబడినట్లు అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో వేయించబోతూ ఉన్నాడు. దే ఆర్ గోయింగ్ టు సఫర్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి టెస్టెడ్ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ట్రిబ్యులేషన్. దేవుడే పరీక్షించడానికి కొన్నిసార్లు అవకాశాన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు. యోబు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో యెహోవా అంటున్నారు, ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమస్తమును నీ వశమున ఉన్నది అని అపవాదితో చెప్తున్నారు. అతనికి మాత్రం ఏ హానియు చేయకూడదు అని అపవాదికి సెలవియ్యగా వాడు యెహోవా సన్నిధి నుండి వెళ్ళెను. దట్ మీన్స్ Lord God himself permitted Satan for persecution or to suffer Job.
శ్రమల పాలు చేయడానికి దేవుడే సాతానుకి అవకాశాన్ని, అధికారాన్ని అనుగ్రహించారు. ఇక్కడ శోధింపబడడానికి అపవాది కొందరిని చెరలో వేయించబోతున్నాడు. ఇది దేవునికి తెలియదా అంటే దేవునికి తెలుసు. బట్ హీ డజంట్ సే ఐ విల్ డెలివర్ యూ ఫ్రమ్ ప్రిజన్. పీటర్ని జైల్లో పెట్టారు, ప్రిజన్లో పెడితే అప్పుడు దేవుని యొక్క దూతను పంపించి పీటర్ని బయటకు రప్పించాడు దేవుడు. అన్ని సందర్భాలలో దేవుడు ఈ ప్రిన్సిపల్ని, ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే దేవుడు సర్వాధికారం కలిగిన దేవుడు. He does not promise to deliver his saints out from persecution every time. పీటర్ని ప్రిజన్లో మనలను కూడా విడిపిస్తారు అని గ్యారంటీ ఇవ్వట్లేదు ఆయన. దానియేలును సింహపు బోనులో నుంచి ఏ విధంగా అయితే రక్షించారో ఆ విధంగా మనలను కూడా రక్షిస్తాను అని చెప్పడం లేదు. దానియేలు యొక్క స్నేహితులైన షడ్రక్, మేషక్, అబేద్నెగోలను ఏ విధంగా అయితే అగ్నిగుండం నుంచి కాపాడారో ఆ విధంగా మనలను కూడా కాపాడుతాను అని చెప్పడం లేదు. There are instances like Joseph. యోసేపు ఉన్నాడు. యోసేపు తన అన్నదమ్ముల చేతుల్లో నుంచి దేవుడు విడిపించలేదు. He allowed them to sell to the Ishmaelites. కాబట్టి అక్కడ దేవుడు తనకు ప్రామిస్ ఏమీ చేయలేదు, నేను మీ అన్నల చేతిలో నుంచి రక్షిస్తాను అని. అలాగే స్టీవెన్ ఉన్నాడు. అపొస్తలుల కార్యముల గ్రంథంలో అతనిని రాళ్లు పెట్టి కొట్టి చంపుతూ ఉన్నప్పుడు తండ్రి కుడి పార్శ్వమందు నిల్చుండి యేసు క్రీస్తు ప్రభువు స్టీవెన్కి కనిపిస్తూ ఉన్నారు. అక్కడ ఈ రాళ్లతో కొడుతున్నటువంటి వారిని ఏమాత్రమును కూడా దేవుడు ఆపలేదు. కానీ దేవుని యొక్క కృప మన ఎడల ఉంది అన్న సంగతిని మాత్రం మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. He always doesn't tell us or promise us fortune. ఇప్పుడు ఈ సంపద సువార్త అనగా ఈ ప్రాస్పెరిటీ గాస్పెల్ చెప్పేది ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు క్లెయిమ్ యువర్ ప్రాస్పెరిటీ ఫ్రమ్ గాడ్. దేవుణ్ణి నిన్ను సృజించింది సుఖమును అనుభవించడానికి, శ్రమలు అనుభవించడానికి ఏమాత్రమును కాదు. నీ శత్రువులు నీ ఎదుట నిలవలేరు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఖచ్చితంగా మన శత్రువులు మన ఎదుట నిలిచి మనలను హింసించే రోజులు రాబోతూ ఉన్నాయి, అవి వచ్చే ఉన్నాయి. అలాంటప్పుడు మనం దేవుని యొక్క బిడ్డలంగా ఆయన కోసం ఎంత వరకు నిలబడగలము అనేదే ప్రశ్న. ఈ దొంగ క్రైస్తవుల లాగా జుడైజర్స్ లాగా, జ్యూస్ లాగా మారిపోయి, యూదులుగా మారిపోయి పర్సిక్యూషన్ని అవాయిడ్ చేస్తున్నటువంటి వారిలాగా మనం అయిపోకూడదు. తర్వాత యూదులము అని చెప్పుకుంటూ యూదా మతం చెప్పేటువంటి వాటిని తిరస్కరించేటువంటి వారిలాగా మనం కాకూడదు. అయితే ఒక విషయాన్ని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. ఏంటి అనంటే వీ కెనాట్ టేక్ ఇట్ లిటరల్లీ 10 days. 10 దినములు శ్రమ కలుగును అనంటే దేవుని యొక్క మాటలలో ఈ నంబర్స్కి చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. ఆయన ఉద్దేశంలో మనం 70 వీక్స్ని గురించి మాట్లాడుకుంటాం దానియేలు గ్రంథంలో. తర్వాత ఈ క్యాల్కులేషన్స్ అన్నీ కూడా మనం బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్లోనే మనం చూస్తాము. అలాగా దేవుని యొక్క నంబర్స్కి మనము ఇది లిటరల్గా 10 days అంటే 10 days అని అనుకోవడానికి లేదు. ఇర్మియా కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, 70 సంవత్సరముల తర్వాత నేను మిమ్మలను విడిపిస్తానను అని వాగ్దానం చేశావు కదా బాబిలోనియన్ క్యాప్టివిటీలో నుంచి. కనుక డానియల్ కూడా చెప్తూ ఉన్నాడు, ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, నీవు ఇచ్చావు కదా వాగ్దానం అని చెప్తూ ఉన్నాడు. అయితే దేవుని యొక్క దృష్టిలో 7 వారాలు, 70 వారాలు, ఈ 1360 రోజులు, ఈ విధంగా అనేకమైన నంబర్స్ చెప్పబడుతూ ఉన్నాయే అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు వరకు 69 వీక్స్ అయిపోయింది. 70th వీక్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో తెలియదు. ఇదంతా కూడా మిస్టీరియస్గా ఉంటాయి. అయితే ఒక విషయం ఏంటంటే ద హోల్ యూనివర్స్ ఈజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్. దేవుడు ప్రభు అయి ఉన్నాడు. ఆయన యొక్క అధీనంలోనే ప్రపంచం అంతా కూడా ఉంది, ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఉంది అనేది మనందరం కూడా ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచిన వారంగా అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంది.
10 రోజులు అని అంటే ఇక్కడ దీని అర్థాన్ని మనం ఏ విధంగా డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు అని అంటే 10 దినముల శ్రమ అంటే ఇట్ విల్ నాట్ బీ ఫర్ ఎవర్. అది నిత్యము ఉండేటువంటి శ్రమ ఏమాత్రమును కానే కాదు. హీ ఈస్ గోయింగ్ టు లిమిట్ ద సఫరింగ్. ఇది కొంతవరకు మాత్రమే జరుగుతుంది అని మాత్రమే మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు బీ ఫెయిత్ఫుల్, అండ్ ఇఫ్ వీఆర్ ఫెయిత్ఫుల్ వీ విల్ బీ రివార్డెడ్. అందుకే మరణము వరకు నమ్మకంగా ఉండము. మరణం వరకు అనంటే మరణం సంభవించినా కూడా నమ్మకంగా ఉండాలి. శ్రమలో నమ్మకంగా ఎలా ఉండగలుగుతాము అనేదే మన ప్రశ్న. కనుక ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటిది ఏంటంటే నీ విశ్వాసాన్ని పోగొట్టుకోవద్దు. ఫెయిత్లెస్నెస్ అంటే ఏంటంటే హింసించబడుతున్నప్పుడు ఆయనను నిరాకరించడం. దేవుడు మన దేవుడు కాదని, నేను క్రైస్తవుని కాదు అని చెప్పి మనం కానీ ఆయనను నిరాకరించితే దేవుడు తండ్రి ఎదుట మనలను నిరాకరిస్తారు. కాబట్టి ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఏంటి అనంటే ఆయన నామం కొరకు మరణంలో కూడా నిలబడటం. ఈవెన్ ఇఫ్ దే కిల్ us we will be standing for the Lord. ఇక్కడ 2 రివార్డ్స్ని మనం చూస్తున్నాము. ఒకటి క్రౌన్ ఆఫ్ లైఫ్, జీవ కిరీటాన్ని ఇస్తాను అంటున్నాడు. 11వ వచనం చివరిలో జయించువాడు రెండవ మరణం వలన ఏ హాని చెందడు అని అంటున్నాడు. సో సెకండ్ డెత్ నుంచి మనకు ఎటువంటి హాని ఉండదు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇప్పుడైతే మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయం 28వ వచనంలో యేసు ప్రభు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే, మరియు ఆత్మను చంపనేరక దేహమునే చంపు వారికి భయపడకుడి, కానీ ఆత్మను దేహమును కూడా నరకంలో నశింప చేయగలవానికి మిక్కిలి భయపడుడి. ఒకవేళ మనలను ఈ దేహంతో ఉన్నప్పుడు చంపేయవచ్చు. మనకు జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనలు అదే. మనలను ఫిజికల్గా అంతమొందించవచ్చేమో, కానీ దేవుడు మాత్రం మనలను ఆయన సన్నిధిలోనికి చేర్చుకుంటారు. మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. ఇఫ్ వీ వాంట్ టు ప్లీజ్ మెన్, మనుష్యులను మనం ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి, లేదంటే హ్యూమన్ గవర్నమెంట్స్కి మనము విధేయత చూపించడానికి దేవునే త్యజించే వారముగా ఉన్నట్టయితే ద లార్డ్ విల్ డినై అస్. మనలను తండ్రి ఎదుట క్రీస్తు ప్రభువు ఒప్పుకోరు, మనలను నిరాకరిస్తారు. కాబట్టి మనం చేయవలసింది ఏంటంటే మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండాలి. క్రౌన్ ఆఫ్ లైఫ్. అందుకే ఈ యాకోబు పత్రికలో 1వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో మనం చదువుకుంటాము. 1st chapter verse 12లో జేమ్స్లో రాయబడి ఉన్నటువంటి మాట ఏమంటే, శోధన సహించువాడు ధన్యుడు, అతడు శోధనకు నిలిచిన వాడై ప్రభువు తన్ను ప్రేమించు వారికి వాగ్దానం చేసిన జీవ కిరీటం పొందును. జీవ కిరీటాన్ని మనకు దేవుడు అనుగ్రహిస్తారు. కాబట్టి ఆయన ఇచ్చేటువంటి జీవ కిరీటం కావాలా? లేదు అనంటే మన దేహాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం ఈ లోకంలో మనం జీవిస్తే ఎంతకాలం జీవిస్తాం? ఈ శరీరం కోసం, ఈ ప్రాణం కోసం మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రభువునే త్యజించుతామా? త్యజించకుండా ఉండాలి అనేది మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండమని దేవుడు మనందరికీ కూడా బోధిస్తూ ఉన్నాడు. రెండవది, మనకు రెండవ మరణం ఏ హాని కూడా చేయదు. అంటే సెకండ్ డెత్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద లేక్ ఆఫ్ ఫైర్. 20వ అధ్యాయంలో గనక మనం చూసినట్టయితే, ప్రకటన గ్రంథంలోనే 20వ అధ్యాయంలో మనం చూసేది 14వ వచనం, మరణమును మృతుల లోకమును అగ్నిగుండంలో పడవేయబడను. ఈ అగ్నిగుండం రెండవ మరణం. ఎవని పేరైనను జీవ గ్రంథమందు రాయబడినట్టు కనబడిన ఎడల వాడు అగ్నిగుండంలో పడవేయబడతాడు. అగ్నిగుండంలో పడవేయబడతారు. పిరికివారు, అసహ్యులు, నరహంతకులు, వ్యభిచారులు, మాంత్రికులు, విగ్రహారాధికులు,
అబద్ధికులందరూ యేసు ప్రభువు నాకు ప్రభువు కాదు అని చెప్పేటువంటి వారు అగ్ని గంధకములతో మండు అగ్నిగుండంలో పాల్పొందుదురు. ఇది రెండవ మరణం. కనుక దేవుడు మనకు ఇస్తున్నటువంటి ప్రామిస్ ఏంటంటే, మొదటి పునరుద్ధానంలో పాల్గలవారు ధన్యులను పరిశుద్ధులనయ్యుందురు. ఎట్టి వారి మీద రెండవ మరణమునకు అధికారము లేదు. వీరు దేవునికిని క్రీస్తుకును యాజకులై క్రీస్తుతో కూడా 1000 సంవత్సరములు రాజ్యము చేయుదురు. This is the reward that is going to be given to the people who endure persecution. కనుక ఈ ఉదయకాలమందు స్మరణ సంఘానికి దేవుడు ఎంకరేజ్మెంట్ని ఇస్తున్న రీతిలోనే మనకు కూడా ఆయన ఎంకరేజ్మెంట్ని ఇస్తున్నాడు. బలం పొందుకోమని చెప్తూ ఉన్నాడు. రాబోయేటువంటి దినములలో ఒకవేళ మనం ఎదుర్కొనేటువంటి ఘటనలన్నీ కూడా ఎటువంటి హింసాత్మక ఘటనలు అయినప్పుడు మనం దేవుణ్ణి త్యజించకుండా ఆయన ఇచ్చే రివార్డ్స్ని, క్రౌన్ ఆఫ్ లైఫ్ని, తర్వాత ఈ సెకండ్ డెత్ని అధిగమించేటువంటి వారంగా ఉండాలి అంటే మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండాలి. అవిశ్వాసులమే మాత్రము కూడా కానే కాకూడదు. కాబట్టి బీ ఫెయిత్ఫుల్ అంటు డెత్, మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండు అని ఈ ఉదయకాలమందు మనకు కూడా దేవుడు హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాడు. లెట్ us pray. పరిశుద్ధుడా, మా ప్రియ ప్రభువా, మా రక్షక, యూదులము కాకయే యూదులమని చెప్పుకునేటువంటి సాతాను సమాజపు వారు ఉన్న రీతిగా అనేక మంది ఈ దినాన క్రైస్తవులు కాకయే క్రైస్తవులని చెప్పుకుంటున్నటువంటి ఫాల్స్ క్రిస్టియన్స్ ఉంటూ ఉన్నారు. సర్టిఫికేట్లో ఒకటి వారి యొక్క నిజ జీవితంలో మరి ఒకటి అబద్ధికులందరూ కూడా ఈ రెండవ మరణం పాలవుతారు అని ఇప్పుడే ప్రకటన గ్రంథంలో చదువుకున్నాము. ఈ ఉదయకాలమందు మా ప్రియులు తమ యొక్క హృదయములను పరిశీలన చేసుకొనున్నట్లుగా సహాయమును అనుగ్రహించండి. నిలబడితే మేము క్రీస్తు ప్రభువు కొరకు నిలిచి ఉండాలి, అంతం వరకు కూడా నమ్మకంగా ఉండాలి అని నిర్ణయించుకునే క్రైస్తవులుగా ఉండునట్లు మీరే కృప చూపించండి. మీరిచ్చే రివార్డ్స్ని మేము పొందుకొనుటకు, జీవ కిరీటం పొందుకొనుటకు మేము నాయన సిద్ధపాటు కలిగిన వారంగా మా జీవితములను జీవించుటకు కృప చూపించమని క్రీస్తు యేసు పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. దేవుని నామానికి స్తోత్రములు. అందరికీ కూడా వందనాలు. మనలను దేవుడు ప్రోత్సహించడానికి స్మరణ సంఘంతో చెప్పిన రీతిగా నేను ఎరుగుదును అని అంటున్నాడు. హీ నోస్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్, హీ నోస్ అవర్ పర్సిక్యూషన్, హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. అయినా కూడా నీవు ధనవంతుడవే అని చెప్తున్నాడు. యు ఆర్ రిచ్ స్పిరిచువల్లీ. కనుక అటువంటి ఆత్మీయ ధనవంతులమైన మనం దేవుని కొరకు అంతం వరకు నిలిచినట్లుగా దేవుడు మనకు సహాయం చేయనుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్.